ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಈ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 3 ಸತಿ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ರವಿವಾರ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಗೌರಾಂಗ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. One cannot establish a friendship with the Supreme Lord Ramachandra on the basis of material qualities such as one's birth in an aristocratic family, one's personal beauty, one's eloquence, one's sharp intelligence, or one's superior race or nation. ಪ್ರವಚನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. None of these qualifications is actually a prerequisite for friendship with Lord Sri Ramachandra. Otherwise, how is it possible that although we uncivilized inhabitants of the forest have not taken noble births, although we have no physical beauty, and although we cannot speak like gentlemen, Lord Ramachandra has nevertheless accepted us friends? Purport. In a prayer to Krishna expressing her feelings, Srimati Kunti Devi called him Akinchana Gochara. The prefix means not, and Kinchana something of this material world. One may be very proud of his prestigious position, material wealth, beauty, education, and so on. But although these are certainly good qualifications in material dealings, they are not necessary for achieving friendship with the Supreme Personality of Godhead. One who possesses all these material qualities is expected to become a devotee, and when he actually does, the qualities are properly utilized. Those who are puffed up by high birth, wealth, education, and personal beauty, Janmaishwarya Shrutashri, unfortunately do not care for developing Krishna consciousness, nor does the Supreme Personality of Godhead care about all these material qualifications. The Supreme Lord is achieved by devotion, bhaktyamam abhijanati. One's devotion and sincere desire to serve the Supreme Personality of Godhead are the only qualifications. Rupa Goswami has said also that prize for achieving God's favor is simply one's sincere eagerness to have it. Laulyam ekam mulyam. In the Chaitanya Bhagavata it is said, Kola Vicha Sevakara Deka Bhagya Sima Brahma Shiva Kande Yarathe Piya Mahima Dhane Jane Pandite Krishna Nahi Pai Kevala Bhakti Ravasha Chaitanya Gosai. Behold the great fortune of the devotee Kolavecha. Lord Brahma and Shiva shed tears upon seeing his greatness. One cannot attain Lord Krishna by any amount of wealth, followers or learning. Sri Chaitanya Mahaprabhu is controlled only by pure devotion. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu had a very sincere devotee whose name was Kalavecha Sridhar and whose only business was to sell pots made of the skin of banana trees. Whatever income he had, he used 50% for the worship of the Mother Ganges, and with other 50% he provided for his necessities. On the whole, he was so poor that he lived in a cottage that had a broken roof with many holes in it. He could not afford brass utensils and therefore he drank water from an iron pot. Nevertheless, he was a great devotee of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is a typical example of how a poor man with no material possessions can become a most exalted devotee of the Lord. The conclusion is that one cannot attain shelter at the lotus feet of Lord Krishna or Sri Chaitanya Goswami through material opulence. That shelter is attainable only by pure devotional service. Anyabilashita shunyam jnana karmadyanamritam anukulena krishnanu shilanam bhaktiruttama. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna
favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಭು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತವಾದ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಇದರೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿಲಾಷ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಭುಜಿ, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಹನುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂಲವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಹನುಮಾನ್, ಈಗ ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಆಯಿತು 2 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕಿ ಶೋಕನಾಶನಂ ಕಪೀಶಮಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीराम रामाय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। यारिगाद्रू हिंदी तो यार कन्नड़ा किसको कन्नड़ा समझ में नहीं आता है, कोई हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं तो इनको करा सकते हैं। यहाँ पे कोई है, हाथ उठाए। इनको कन्नड़ा समझ में नहीं आता है, जो हिंदी इनको चाहिए तो हाथ उठा सकते हैं। ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವರೇ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಆದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು 16 ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಪ? ಗುಡ್ ನಾಟ್. 8 ಮಾಲೆಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 4 ಮಾಲೆಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ
ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರು. ವಜ್ರಾಂಗಜಿ, ಈಗ ಅದು ಅಪಭ್ರಂಶ ಆಗಿ ವಜ್ರಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇತ್ತು, ವಜ್ರ ಅಂಗ ಅವರ ಹೆಸರು. ಪವನಸುತ, ಪವನಪುತ್ರ, ಕೇಸರಿ ನಂದನ, ಅಂಜನಾನಂದನ, ಆಂಜನೇಯ, ಮಾರುತಿ, ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ಜಿಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರ ಜನ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹನುಮಾನ್ಜಿಯ ಕತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜನನ, ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಆಗಿ ವಾನರ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರೇ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಅಂಜನಾ ದೇವಿ. ನಾವು ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹತ್ತಿರದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ. ನೀವಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ಜಿಯ ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂಜನಾ ದೇವಿಯ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಜನಾ ದೇವಿಗೆ ಅವರ ವಾನರ ಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಸರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಜನ್ಮ ಆಗಿರೋದು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ಜಿ. ಇವರು ಶಿವನ ಅಂಶ ಕೂಡ. ಶಿವ ಯಾವಾಗ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕೇಸರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಶಿವನ ವೀರ್ಯದಿಂದಲೇ ಇವರು ಜನನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಶಿವನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಹೌದು, ಕೇಸರಿ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ಹೌದು, ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೂರ್ಯದೇವನ ನುಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ನುಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಜ್ರ ಪ್ರಹಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಂದ್ರ. ಆ ವಜ್ರ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಅವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಕೋಪ ಬಂದು ವಾಯುದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ಈ ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವರದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 ವರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ತಮ್ಮ ಕೊರಳಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾರ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ಮಾಲೀಕ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ, ಈ ಹಾರ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನೀವು ಮಾಲೀಕ, ಅವರೇ ನೀವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಸೇವನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ರಾಮ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ವರ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಎರಡನೇದು, ಮೊದಲನೇ ವರ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸೇವೆ, ರಾಮನ ಸೇವೆನೇ ಅದು ವರ ಮೊದಲನೇದು. ಆಮೇಲೆ ಉಡುಕಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಚಿರಕಾಲವರೆಗೂ ಆಯುಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯಸ್ಸು ಇರೋವರೆಗೂ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಶ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅರ್ಥ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗೂ ಅವರು ದಣಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ವರ. ಶಿವ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಯುಧದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಮರಾಜ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಬಾಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಮೀರಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದಾರವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ವರದಾನ. ವಾಯುದೇವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವರದಾನ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವರದಾನ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಶರೀರನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪನ ಅವರು ತಾಳ್ಬೋದು. ವಾಕ್ಪಟು, ಕುಬೇರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರವರಿಗೆ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಅವರಿಗೆ ವರದಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯದೇವನ ಹತ್ರ ಅವರು ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ತಗೋಬೇಕಾದ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯದೇವರು ನೀವು ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೂರ್ಯದೇವನ ರಥ 60,000 ವಾಲಿಕ್ಯಲ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ. ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಥರ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌಸ್ಫುಲ್. ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಮುಗುಳನಗೆಯಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಯುದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೂರ್ಯನ ರಥದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಈ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ತಗೋತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 16,000 ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಸರ್ತೆ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ. ಗುರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಸುಗ್ರೀವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ನೀನು ಸೇರಿ ರಾಮನ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು, ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಈ ಸುಗ್ರೀವನ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಸೀತೆನ ಹುಡುಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸೀತೆ ಹುಡುಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು 2 ನಿಮಿಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಬ್ಬರು ಅಂಗದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹನುಮಾನ್. ಸುಗ್ರೀವ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 4 ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಸೀತಾ ಹುಡುಗಕ್ಕೆ.
ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು: ಅಂಗದ, ಜಾಂಬವ, ಹನುಮ. ಒಬ್ಬರು ಏಜ್, ಒಬ್ಬರು ಲೀನಿಯೇಜ್, ಒಬ್ಬರು ಗ್ರೇಸ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಯುವಿಂದ ಹಿರಿಯರು, ಯಾರು? ಜಾಂಬವ. ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿವಾರದವರು, ಯಾರು? ಅಂಗದ, ಸುಗ್ರೀವನ ವಂಶದವರು, ವಾಲಿಯ ಪುತ್ರರು. ಹನುಮಾನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಂಗದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಪುನಃ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗ 1.5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಇವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಮರಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಂಗದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಪುನಃ ಸುಗ್ರೀವನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸೀತಾನ ಹತ್ರ ಹುಡುಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಗದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಗದ ಮಾತು ಕೇಳೋರು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾವು ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಹೇಳೋಣ ಸೀತಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಸುಗ್ರೀವ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮಗೆ ಸಾಯಿಸೋದೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಒಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಅವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಗದ ರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಬಂತು, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೋಪವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನಸ್ಸು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ನೋಡು ಅಂಗದ, ಇದು ನಿನ್ನ ಮಾತೇನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಗ್ರೀವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗದ ಮೂಲತಃ ವಾಲಿಯ ಪುತ್ರ. ವಾಲಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಸುಗ್ರೀವ ಒಂದು ದುರಾಸೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿರೋರು ರಾಮನ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತು ವಾಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸುಗ್ರೀವನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಮೂಲತಃ ಕಾರಣ ವಾಲಿದು ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಸುಗ್ರೀವಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಯಿಸೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂಗದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು
ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಲಿ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಗ್ರೀವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಗದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ತಾರಾ ಮತ್ತು ಅಂಗದನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಗ್ರೀವ್ ಅವಾಗಿಂದ ಅಂಗದನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಯಂ ರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೀತಾ ಹುಡುಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಇವರ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರು ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಜಗಳ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವರು ತಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅವರ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಅಂಗದ ಈ ರೀತಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂಪಾತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಪಾತಿಯೊಬ್ಬರು ಹದ್ದು ಅವರು ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಅಂಗದ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿ, ಓ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ವಾನರನ್ನು ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅಂಗದ ಏನಂತಾರೆ, ನನ್ನಂತೂ ಮರಣ ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಟಾಯು ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ, ನಾವು ರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸಂಪಾದಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತು. ಜಟಾಯು ಯಾರು? ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಆವಾಗ ಜಟಾಯು ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸೀತನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ದುಃಖಪಡ್ತಾನೆ ಸಂಪಾತಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಜಟಾಯುನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಹಾರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅಂಗಾದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾವಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರಾವಣನ ಲಂಕಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೀತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಲಂಕಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಆ ಸಾಗರದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ನಂದು ಈಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಓ ಸೀತಾ ಸಿಕ್ಕಳು. ಫೈನಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಈ ಅಂಗದೂ ಆಯಿತು, ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಠ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಕತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಏಕತೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಪಾಠ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ಮರಣ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇವರು ನಿರತವಾದಾಗ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬಂತು. ಸಂಪಾತಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೀತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳಂತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂಗಮಾನ. ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಆತನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟೇನು ಮಹತ್ವದಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಠ. ಸೊ ಏಕತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರತೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು. ನನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು, ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ. ಯಾಕೆ? ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಯಾವಾಗ? ಕೃಷ್ಣನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಆತನ ಹತ್ರ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಿದು, ಯಾರಿಗೇನು ಲಾಭ? ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತವ್ರು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೂ ಅದು ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಾದರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರಾದರೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು. ನೀವರ ಧೈರ್ಯದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅಂಗದ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಲಂಕಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಎರಡು ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಮೊದಲನೇದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಜಿಗಿ ಹನುಮ, ನಾನು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಪಬಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಾಯುದೇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಮನ ನಾಮ ನೆನೆಸು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಮ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ನಮಗೆ ಪಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಗರ ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಒಂದು ವಿರಹ ಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ರಾಮನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಠ. ಒಂದು ಪರ್ವತ ಬರ್ತದೆ, ಮೈನಾಕ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪರ್ವತ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ರಾಮನ ತಂದೆ ದಶರಥನ ಮಿತ್ರ, ನನಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಸೇವಕನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಟ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಂದಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಟೈಮ್, 1.5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಸೀತಾ ನಾವು ವಿಷಯನ ವಾಪಸ್ ನಾವು ರಾಮನ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದೇನು ಕೆಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಆರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ಅದು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಠ. ಹನುಮಾನ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಬರ್ಬೋದು, ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹಣ ಬರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂದಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಹಣ ಬಂದಾಗೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅನ್ಬೇಕು, ಅದು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸಿ. ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನಮನ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಂತೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪಾಠ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಾವು ಬರ್ತದೆ, ನಾಗಲೋಕ ಒಂದು ಹಾವು, ದಕ್ಷನ ಮಗಳು ಸುರಸ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ದಾರಿ ನಿಮಗೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರಣ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗು. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳಿವೆ, ಲಘಿಮ ಅಣಿಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಾಯಿ ಜೋರು ತೆಗಿತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಇದು 2 ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಒಂದು ಬಲ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಗೆದ್ದರು. ಬಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿ. ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೂ ಆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯ ವರ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಪೂರ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ, ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಟು ಫೈಟ್, ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಟು ಲೂಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು, ಯಾವ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ
ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈತಾರೆ, ಮನೆಯವ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಇಸ್ಕೊನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬೇಡ, ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಡ, ಜೂಜು ನಿಮ್ಮದು, ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಬೇಡಲಿ. 108 ಜನ 100 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಗಳ ಆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಠ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ತದೆ, ಏನಂದರೆ ಸಿಂಹಿಕ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವರು, ನೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳೆಯೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹನುಮಾನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇವು ನೆರಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸಾಗರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬರೀ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಳಗಡೆ. ಹನುಮಾನ್ ಏನಂತಾನೆ, ಓ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪಾಠ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಸಿಂಹಿಕ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಒನ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಯಾವ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಏನೇ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇದು ಅದು ಅದು ಅದು. ಆದರೆ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇದ್ದು ಹಂಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಠ. ಸೊ ಒಂದರ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಠ. when all doors are closed, look for the door which is open. ಸೊ ಮುಂದೆ ಲಂಕಿನಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಲಂಕೆಗೆ ಅವಳು ಕಪಾಳಿ ಹೊಡಿತಾಳೆ, ಅವಾಗ ಅವಳು ಮೂರ್ಛಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಲಂಕಾದ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವರದಾನ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಏನು ಶಾಪ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವಾಗೆ ಈ ರಾವಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇದು ಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಏನೇನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇವು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೊದಲನೇದು ಸಾಗರದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು. ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಲಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಗರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಓಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕ್ರೇಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಶರಣ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಮಾಯಣ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಈ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂತೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸಾಗರ ಅಂತೂ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ
ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸೀತಾ. ಎರಡನೇದು, ಸೀತಾ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸೀತಾಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಮದೂತ ಅದೀನಿ, ರಾಮನ ಸೇವಕ ಅದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನು ಕೂಡ ರಾವಣನ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಸೇವಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮೂರನೇದು, ಸೀತಾ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ರಾಮ ಬಂದು ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಯಿತು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸರ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಹುಡುಕೋದಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದರು ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಗ್ನ, ಅರ್ಧ ನಗ್ನ ಹಂಗೆ ಇದ್ರು. ಅಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇತ್ತು. ಸೀತನ ಹುಡುಕೋದು ನನ್ನ ಸೇವೆ, ರಾಮನ ಸಂತುಷ್ಟಿಪಡಿಸು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು. ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಹನುಮಂತ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆದಿದ್ದು ಈ ಥರ ಅರ್ಧನಗ್ನ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ನಾನು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಸೀತೆನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಅಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೃದಂಗ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ, DT ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಂತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ DT ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಂತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹರಿನಾಮ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಏನಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಏನು, ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಫಾಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮಗೂ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ. ನಾನು ಬಾರ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬುಕ್ಕು, ಅವಾಗ ತೊಗೊಳೋರು ತೊಗೊತಾರೆ, ತೊಗೊಳೋರು ತೊಗೊಳ. ಸೊ ಇವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕೇ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೇವೆ. ಇದು ಹನುಮಾನ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೇವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದು ನಮಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೀತೆನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಶೋಕ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೌದು ಜಸ್ಟ್ 10 minutes, 5 minutes I will complete. I'll end this and so ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೀತಾ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೀತಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ರಾವಣನ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾವಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. ಓ ಸೀತಾ ಸಿಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಕುಣಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಥರ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ನಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಅಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹತಾಶರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಠ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತಾಶರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸೀತಾ ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನೀಗ? ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೀತಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾಮ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೀತಾನ ವಿರಹದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾನರನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸೀತಾನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದುವರೆದು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಠ. ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಹುಡುಕಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೋಡ ಚಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಹನುಮಾನ್ಜನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಓ ನಾನು ಬರೀ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ, ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲೇ ಹುಡುಕೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಆಕೆ ಶೋಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಸೀತನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಆಯಿತು, ಆಶಾವಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೀತೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ರಾಮದೂತ ಅಂತ, ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಸೀತೆ, ನೀನು ರಾಕ್ಷಸನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ದಶರಥ ನಂದನ ಹನ್ನೊಂದು ಇವರು ತಾಟಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದವರು, ಖರ ದೂಷಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 14,000 ಜನ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಿವಧನುಸನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮ ಹನುಮ. ಅವಾಗ ಸೀತಾಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇವನೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಸೀತಾ ಹನುಮಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಸೀತಾ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ ಉಂಗುರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ರಾಮನ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಳಬೇಡ, ಹೀಗೆ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾವಣನ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾವಣ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ ನೀನು, ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಸೀತಾ ಅಂತಾಳೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೀತೆ ಏನಂತಾಳೆ, ನಾನು ಪರಪುರುಷನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಾಮನಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ರಾಮ ದೂತ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದು, ನೀ ನನ್ನ ಮಗ ಸಮಾನೇ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಪರಪುರುಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಅನ್ನಬಾರ್ದು ರಾಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಗೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮ, ಮೊದಲನೇ ಧರ್ಮ ಪತಿದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾವಣನ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾವಣನಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸೀತಾನಂಥ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ, ಆ ಥರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಪತಿವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಪತಿಯ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ರಾವಣ ಅಂತ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾವಣಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಂತ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ. ಆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸು, ಸೀತಾ ಹುಡುಕನದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಕಿನೂ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. 3 ಥರ ಸರ್ವೆಂಟ್: ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಂತರೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಜೀವಿತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. पवन सुत हनुमान की, श्री रामचंद्र भगवान की, गौर भक्तवृंद की, ताई गौर प्रेमानंद. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. Like Prabhuji, so much you can see there is wars and so many other things also going on in this world. Also there are so many Ravanas within society. You can able to see that so much recently, yesterday, one case of that was very very bad. There was a Muslim boy that took a Hindu girl and mentally and did something with her and then left her like that. So we are there, what we can do for betterment of the society? Like we are trying to distribute some kind of books, trying to do something, but still the society 99.999% is like that. Some are there who are devotees, who are trying to do behave well in the society, also have good character. When Krishna we have, generally the proper character can be cultivated. But sometimes there are women also don't have that intelligence. Sometimes this kind of shastra. Sometimes so many that we are not to story also, so many different things are there, but still they are falling in the same trap. What can do about it? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಾರಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಕೋಮುವಾದ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಜನರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಡೇನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಮರಾಠ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ಈ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯೆ, ಅದು ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹರಿನಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇರೋದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು. ಈ ಥರ
ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೃದಯ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರದ್ದು ಮನಸ್ಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಹರಿನಾಮ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳದ್ದು ಹಣೆ ಬರ ಏನು ಅಂದಾಗ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತವೆ. ಹುಳ, ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತವೆ. ಆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಈ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಕೇತ್ಯಂ ಪಾರಿಹಾಸ್ಯಂ ವಾ ಸ್ತೋಭಂ ಹೇಳನಮೇವ ವಾ ವೈಕುಂಠ ನಾಮ ಗೃಣನ್ ಅಶೇಷ ಅಗಹರಂ ವಿದು. 6ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಮದೂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಂಕೇತ್ಯಂ ಪಾರಿಹಾಸ್ಯಂ ಸ್ತೋಭಂ ಹೇಳನಂ. 4 ರೀತಿಯಿಂದ ಹರಿನಾಮ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಕೇತ್ಯಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೌರಾಂಗ, ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದ ಈ ಥರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಾಮಿಲಿಂದ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತಂದು ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದಿತ್ತು. ಸಾಂಕೇತ ಪಾರಿಹಾಸ್ಯಂ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗಚಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣದವ್ರು ಬಂದರು ನೋಡು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೀಗಾಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂತೇಳಿನೂ ಅನ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿಂದನೂ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾರಿಹಾಸ್ಯಂ, ಸ್ತೋಭಂ, ಇವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಕರ್ತಾರ್, ಮೃದಂಗ, ನಾವು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿನೂ ಯಾರಾದರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಶೇಷ ಹರ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳನಂ, ಹೇಳನಂ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಬೈಬೋದು ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹರಿನಾಮ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಆಗೋದು ಗತಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹರಿನಾಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ, ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಆಗಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೋನಿಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಆವಾಗ ಜಗತ್ತು ಸುಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ MP ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ, ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ, ಬರೆದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜೂಜು, ಲಾಟ್ರಿ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡಿಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಮದ್ಯಪಾನ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಅವಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಂದರೆ ನಾವು ಹರಿನಾಮ, ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಲೀಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಏಕತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಜಗಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ
ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಕಿ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ.